السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد روح الامین کے ذریعے فرماتا ہے. ابھی آپ امام اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، دریائے رحمت حضور پر نور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شخصیت کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے. اللہ تعالی ایسی شخصیتوں کو 100 سال کے بعد اٹھاتا ہے، 100 سال کے بعد ظاہر فرماتا ہے. 100 سال کے بعد ایسی شخصیتیں دنیا میں تشریف لاتی ہیں. ان شخصیتوں میں جو 100 سال کے بعد آتی ہیں، امام احمد رضا کی ذات گرامی ہے. اور ایسی ذات گرامی ہے کہ جن کو ہمارے علماء کرام نے، اسلاف نے صرف اس ذات کو اس منزل پر ہی متمکن نہیں سمجھا، بلکہ اعظم کا لقب بھی اس کے اندر لگا دیا. مجدد تو بہت ہوئے، لیکن ہمارے مجدد جو ہے وہ مجدد اعظم. رسول تو بہت ہوئے، لیکن ہمارے رسول اعظم ہے. نبی بہت ہوئے، لیکن ہمارے نبی اعظم ہے. امام بہت ہوئے، لیکن ہمارے امام اعظم. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں دے دیتا ہے، بس اس کو مل جاتی ہے یہ چیزیں، ورنہ ایسے نہیں ملتی. تو آج ان کی شخصیت کے تعلق سے آپ بہت ہی گراں قدر باتیں حضرت مولانا کلیم صاحب زید مجدہ سے سماعت فرما رہے تھے. میں نے سوچا کہ احترام تو ایسی شخصیتوں کا کرنا ہی چاہیے، عزت تو لازم ہی ہے. اگر ہم بڑوں کا ادب نہیں کریں گے تو ہمارا ادب کون کرے گا؟ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو ہماری عزت کون کرے گا؟ اگر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری عزت ہو تو وہ اپنے بڑوں کی عزت کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا احترام ہمارے بچوں میں ہو، ہمارے بعد والی نسلوں میں ہو،
تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سے پہلے جو مقتدر ہستیاں گزر چکی ہیں اس کا احترام کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. تو امام احمد رضا کے تعلق سے بہت ہی اہم ترین گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو دیا کیا، اس پر ہمیں غور کرنا. کیا دیا؟ اس قدر جو ہم ان کا گن گاتے ہیں، مجلسیں قائم کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، آخر انہوں نے ہم کو دیا کیا چیز انہوں نے ہم کو عطا کی؟ تو اگر آپ ان کے کلام کو پڑھیں گے، ان کی تحریروں کو دیکھیں گے اور ان کی تقریروں کو سنیں گے، تھوڑی سی 10-20 تقریر ہی ہے حضرت کی، لیکن جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا جہان کی جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہے وہ شے امام احمد رضا نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. وہ چیز ہمیں دی ہے جو چیز پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، جو مال و دولت کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی. ایسی چیز امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا. ایسی چیز دی ہے کہ جو قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، جو ہم کو جنت میں گھسیٹ کر کے لے جائے. ایسی چیز دی ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے. اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اس کی خاص وجہ یہی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. دیکھیے وہ دے رہے ہیں، اب آپ سمجھیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اب وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ کیا دیا امام احمد رضا نے؟ عقیدہ دیا، نظریہ دیا، ایمان دیا، ایقان دیا. کیا ایمان دیا؟ کہ وہ جو نہ تھے، جب پیارے مصطفیٰ نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا. یہ ایمان کی دولت امام احمد رضا نے عطا فرمائی، انہوں نے دی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اب وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اگر ہمارے درمیان سے ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ صرف اپنی ہی پاس محدود کر لے تو پھر ہم بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں. ہمارا جو وجود ہے اس روئے زمین پر، یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے. اگر پیارے مصطفیٰ ہمارے درمیان نہ ہوں تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. ایمانی وجود بھی ختم ہو جائے گا اور جسمانی وجود بھی ختم ہو جائے گا. ایمانی وجود کیسے ختم ہوئے گا؟ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہے نا؟ ہیں. تو یہ کون پڑھتا ہے کلمہ؟ انڈیا والا پڑھتا ہے کہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں؟ ہر مسلمان پڑھتا ہے. جہاں جہاں مسلمان ہے وہاں وہاں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایمان اور عقیدہ دیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور یہ ایسی دولت ہے کہ جس دولت کا ہم شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، جس کا بدلہ نہیں دے سکتے. بس اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر عطا فرمائے گا. جس وقت انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، اس وقت چاروں طرف کی آندھیاں ہمارے ایمان کو لے اڑنے کے لیے تیار تھیں. لیکن امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذات ایسی ہے جنہوں نے ہمارے ایمان کو اس چومکھی آندھی کے اندر محفوظ فرمایا، محفوظ رکھا. بہت کچھ دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آج بھی وہ ہیں. یہ ایمان دیا.
پیارے مصطفیٰ نے یہ ایمان دیا کہ آج بھی وہ ہیں، اور اگر نہ ہو تو جیسے پہلے والی امت اجتماعی طور پر یا تو دریا برد ہو جاتی تھی یا پتھروں کے نیچے دبا دی جاتی تھی پہلے کی امتیں، لیکن آج کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ باوجود کہ ہماری بد کرداریاں کم نہیں ہیں، ہماری بدعمالیاں کم نہیں ہیں، پھر بھی وہ عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ کے محبوب، جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اللہ کا اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہاں اجتماعی عذاب بھیجے جس کے اندر آپ تشریف فرمائیں۔ تو یہ پیارے مصطفیٰ کا کرم اور اس کا علم اعلیٰ حضرت ہم کو دے رہے ہیں، اس کا پیغام اعلیٰ حضرت ہم کو دے رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کے احسان کو مانتے ہیں، ان کے لیے ہم عرس کرتے ہیں، ان کے دن کو مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس روش کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایمان سے لے کر عمل تک عمل بھی دیا ہے۔ تو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ کیسے رکھنا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے، یہ اگر صحیح معنی میں کسی نے بتایا ہے تو وہ خاندان اعلیٰ حضرت، انہوں نے بتایا، چاہے وہ بہار شریعت ہو، چاہے وہ احکام شریعت ہو، چاہے وہ ملفوظات ہو، چاہے اور کتابیں ہو، فتاوی رضویہ ہوں، یہ سب مسائل کی توضیح کرنے والی یہی سب کتابیں ہیں۔ انہی کتابوں نے ہم کو بتایا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہم لوگ تو اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، باپ ماں کو دیکھا اٹھتے بیٹھتے تو کر لیا، لیکن نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہم کو علم نہیں۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنی ہے تو آپ کو فتاوی رضویہ پڑھنا پڑے گا، اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھنا ہے فتاوی رضویہ پڑھنا پڑے گا، صحیح حج کرنا ہے فتاوی رضویہ کا مطالعہ ضروری ہوگا آپ کے لیے۔ اگر آپ نے اس سے استعانت حاصل نہیں کی، مدد حاصل نہیں کی اور اپنے طور پر عمل کیا تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسائل کی جو توضیح فرمائی ہے اس کی روشنی میں اگر یہ مسائل ہم ادا کریں تو 100% یقین ہے کہ ہمارا عمل قبول ہے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بات حضرت کی یاد آتی ہے، اعلیٰ حضرت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سفر بہت کم کرتے تھے، بہت کم۔ 2500 مرتبہ آپ کے سب سے بڑے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے خلیفہ، آپ لوگ سوچنے لگیں گے پتہ نہیں سب سے بڑے خلیفہ کون ہیں؟ خلیفہ تو حضرت کے جتنے تھے سب بڑے تھے، لیکن جو سب سے بڑے خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، جن کی سب سے زیادہ پذیرائی اور مقبولیت تھی، وہ تھے حضرت عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ باپ بھی خلیفہ اور بیٹا بھی خلیفہ۔ حضرت مولانا شاہ برہان الملت والدین جو مولانا عبدالسلام کے صاحبزادے ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اور ان کے والد بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ۔ تو مولانا عبدالسلام صاحب نے 1-2 مرتبہ نہیں درجنوں بار کوشش کی کہ حضور چند دنوں کے لیے جبل پور تشریف لے آئیں، آپ اس کو ٹالتے رہے۔ آخر میں مولانا عبدالسلام جبل پوری بڑی شخصیت تھی، اس وقت کی جو حکومت تھی وہ بھی ان سے لرزتی تھی،
اتنی بڑی شخصیت ان کی، پورے صوبے کے اندر ان کی حکومت چلتی تھی، روحانی حکومت۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شاہ برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھی تھے، پڑھنے میں بھی ساتھی تھے، فتویٰ نویسی میں بھی ساتھی تھے۔ تو مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جب تک اعلیٰ حضرت تشریف نہیں لائیں تم کو بریلی میں رہنا ہے، ان کو لے کر کے آنا ہے۔ وہ آئے، اعلیٰ حضرت نے دعوت قبول فرما لی۔ اب ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، ایسے ہوتے ہوتے 40-50 آدمی ہو گئے ساتھ میں۔ اور بریلی سے جبل پور تک کی جو ٹرین جاتی ہے لکھنؤ الہ آباد ہوتے ہوئے، اس میں کم سے کم 10,000 مسلمان نے بیعت کا شرف حاصل کیا اعلیٰ حضرت سے، یہ چلتی ہوئی ٹرین میں۔ جس اسٹیشن پہ ٹرین رک جاتی ہے لوگ داخلے سلسلہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں ٹھہر جاتے ہیں داخلے سلسلہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جبل پور پہنچے تو جبل پور میں آپ کے آنے کی اطلاع پہلے سے تھی، لہذا اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی متنبہ اور خبردار ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کون شخصیت آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا اہتمام ہو رہا ہے پورے شہر کے اندر، پورے شہر میں اہتمام ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ ٹرین جبل پور پہنچی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو گلاب کا گلے میں ڈالا جاتا ہے ہار، وہ ایک دو نہیں بلکہ اتنے ہار وہاں پہنچ چکے تھے کہ پورا اسٹیشن ہاروں سے بھر گیا، ٹرین کے ڈبے بھر گئے۔ بہت مشکلوں کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بوگی سے باہر نکل سکے، اور اس کے بعد وہاں سے سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ حضرت مولانا عبدالسلام کی خانقاہ میں آپ کی سواری آئی۔ 1 مہینہ کے تقریباً 1 مہینہ آپ رہے، اور روزانہ راتوں دن آپ کی دعوتیں چلتی رہی، تقریریں ہوتی رہی، ہدایت ہوتی رہی، لوگ داخل سلسلہ ہوتے رہے۔ اخیر میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کسی احسان کو اپنے سر پر باقی نہیں رہنے دیا، بلکہ اسی وقت اس کو اتار دیا، اسی وقت اس کو دے دیا۔ اخیر وقت میں جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو حضرت مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید الاسلام، اعلیٰ حضرت ان کو عید الاسلام کہتے تھے، اسلام کی خوشی، اسلام کی عید، عید الاسلام، حاضر ہوئے اور کہا حضور یہ مختصر سا نذرانہ ہے، اس کو قبول فرما لیا جائے۔ نذرانہ کیا تھا؟ چاندی کے پلیٹ میں 1 لاکھ سکہ چاندی ہی کا، 1 لاکھ سکہ چاندی ہی کا رکھ کر کے پیش کیا گیا کہ اس کو قبول فرما لیا جائے۔ آپ اس کو دیکھ کر کے کانپ گئے، اور آپ نے فرمایا اتنا، یہ کیا دے رہے ہیں آپ؟ 2-4 لیا اور فرمایا کہ ہو گیا۔ کہا نہیں حضور، اس کو آپ لے لیجیے، یہ میری تمنا ہے، اس کو آپ قبول فرما لیں۔ تو حضرت کے اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو خادم تھے وہ حضرت حاجی کفایت اللہ صاحب، حاجی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہی سیدھے سادھے بزرگ، کئی سال تک ہمارا ان کا ساتھ رہا بریلی شریف میں۔ اور یہ جو تھے حاجی کفایت اللہ صاحب، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پھوپھا ہوتے تھے۔ زندگی میں وہ اعلیٰ حضرت سے الگ ہو گئے تو اعلیٰ حضرت نے ان کو بلایا اور فرمایا پھوپھا جان، زندگی میں آپ علیحدہ ہو رہے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ علیحدہ نہیں ہو گئے، اور یہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے مزار پاک پر وہ سالوں سال آپ کے پایتانے میں بیٹھے رہے، یہ کیفیت ان کی رہی۔ تو وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے،
आपने इशारा फरमाया कि ले लो। तो उन्होंने सारा वो नजराना जो था वो समेट लिया और फरमाया कि हाजी साहब वो हमारा बक्स लाइएगा, वजीफ़ा वाला बक्स लाइएगा। तो एक बक्स था जिसके अंदर वजीफ़े के लिए तस्वीर रखी हुई थी, कुछ किताबें छोटी छोटी थी, वजीफ़े से मुतल्लिक़ चीज़ें उसके अंदर थी। क्या मेरे वजीफ़े की किताब लाइएगा। लाए। अब उन्होंने थोड़ा सा, आला हज़रत ने थोड़ा सा खोला और एक चीज़ निकाली, फरमाया ये आपके साहिबजादे के लिए। क्या है? तो उसके अंदर सोने का जेवर है, ये आपकी बेटी के लिए है। दूसरा निकाला, ये आपकी बहू के लिए है। तीसरा निकाला, ये आपकी बीवी के लिए है। चौथा निकाला, आपके यहाँ जो काम करती हैं उसके लिए है। ये फलाने के लिए, फलाने के लिए, यानी उतनी चीजें उसमें आ नहीं सकती थी, लेकिन आला हजरत ने सबको अता फरमा दिया। तो ये दस्ते गैब है आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिसको जो चाहते थे अता फरमा देते थे। इसीलिए उनको किसी चीज की लालच नहीं हुआ करती थी। बड़े बड़े नवाबों को, बड़े बड़े राजाओं को ललकार दिया करते थे। उसकी कोई अहमियत आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ नहीं थी। हाँ, अगर अहमियत थी तो गरीब सुन्नी मुसलमानों की, गरीब सुन्नी मुसलमानों की अहमियत थी। एक छोटा सा बच्चा हाजिर हुआ, क्या मौलवी साहब, आला हजरत को कहा, मौलवी साहब क्या है बेटे? तो कल हमारे यहाँ मेरी बुआ ने कहा है, बुआ कहते थे वहाँ माँ को, मेरी बुआ ने कहा है कि कल मौलवी साहब की दावत हमारे यहाँ होगी। कहाँ रहते हो आप? तो फलानी जगह पे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाओगे? तो वो अपने दामन में कुछ लिए हुआ था, दामन को फैला दिया। उसमें दाल थी और हरी हरी मिर्ची थी। क्या मौलवी साहब ये मैं आपको खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है, हाजी साहब को कह दो। हाजी साहब इनका एड्रेस नोट कर लीजिए, इनका पता मालूम कर लीजिए। चला गया। ये एक मामूली सी बात थी, एक छोटे से बच्चे ने ये बात कही थी। हम आप जैसा आदमी भी इसको याद नहीं रखेगा, लेकिन जब दूसरा दिन हुआ, 11 बजा, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया, अपनी लाठी ली और बाहर निकले। हाजी साहब दौड़े, हाजी किफ़ायतुल्लाह साहब दौड़े। क्या बात है हुजूर? का चलना नहीं है दावत में? कौन दावत? तो कल जो एक बच्चा आया था ना, उसने दावत दी। ठीक है, आपने मालूम कर लिया एड्रेस? का हाँ हुजूर मालूम कर लिया। चलिए। अब वहाँ गए तो देखा कि वो बच्चा अपने दरवाजे पे खड़ा हुआ। दरवाजे पे घास का दरवाज़ा है, कोई बैठने का इंतजाम नहीं है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। आला हजरत को देख करके मारे खुशी के वो दौड़ता हुआ अंदर घर में चला गया। अम्मी जान, मौलवी साहब आ गए। एक चटाई लाई गई, खजूर की चटाई बिछाया, हजरत उस पर बैठे और हाजी किफ़ायतुल्लाह साहब भी बैठे। इधर उधर देखना शुरू किया तो हाजी किफ़ायतुल्लाह साहब ने कहा कि हुजूर ये घर मालूम होता है नक्कारची का है। नक्कारची माने जो नक्कारा बजाया करता है, वो खिलाफ शरा चीज़ है। ये उसका घर मालूम होता है, क्योंकि वो दफ भी रखा हुआ है और बजाने का सामान भी रखा हुआ है। तो जब तक वो बच्चा एक बर्तन में रोटी ले आया और वही दाल जो उसने दिखलाया था वो दाल ला करके रख दिया। अब हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने फरमाया, हाजी साहब अगर ये बात आप बाद में कहते तो ज़्यादा बेहतर था, कम से कम इसका दिल तो नहीं टूटता। अब मैं कैसे इसको खा सकता हूँ? जब ये नक्कारची का घर है और उसकी कमाई है तो मैं इसको कैसे खा सकता हूँ? इतनी ही में अंदर से एक पर्दा हटा
और निस्वानी औरत की आवाज़ आई और कहा, हुजूर माफ़ कीजिएगा, मेरे जो सरताज थे, मेरे जो शौहर थे, वो फलाने नवाब के यहाँ नकारा बजाया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाई और वो तौबा उबा करके उस काम को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। अब ये बच्चा उन्हीं का बच्चा है जो मेरा बेटा है, और इनके अलावा 2 बेटियां और हैं। ये बच्चा मजदूरी करता है और इसकी मजदूरी से मैंने ये खाना तैयार किया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हर पेट आला हजरत ने खाया, जबकि डॉक्टरों ने मना किया था कि आप ये दाल नहीं खा सकते, आप बाजरे की रोटी नहीं खा सकते। इसके बावजूद आला हजरत ने पेट भर करके खाना खाया और उसके बाद इरशाद फरमाया कि हाजी साहब, अगर इतने खुलूस के साथ मुझे रोज़ाना दावत मिले तो मैं रोज़ाना दावत, सुभान अल्लाह, रोज़ाना दावत कबूल करूँगा। ये क्या है? देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इखलास के साथ दावत दे रहा है, उसकी दावत को भी कबूल फरमाया और पेट भर करके खाया। और घर जब तशरीफ लाए तो उस बच्चे के नाम से जो हर जगह आप वजीफा भेजा करते थे मुल्क में और गैर मुल्क में, उस वजीफे के रजिस्टर पर इसका भी एड्रेस नकल करवाया, इसका भी एड्रेस लिखा और हर महीने में उसके नाम से बदरिए मनी आर्डर रुपया भेजते थे ताकि उसके यहाँ कोई तकलीफ नहीं होने पाए। ये शान थी आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आला हजरत की ये शान थी कि उनके यहाँ जो महफिल मिलाद होती तो हर दाढ़ी वाले को डबल हिस्सा मिलता था, और दाढ़ी नहीं है तो उसको एक हिस्सा मिलता था। तो लोग कहते, हुजूर ये तो बालिग है। कहा नहीं, ये अभी नाबालिग है, जब इसको दाढ़ी आ जाएगी तब नहीं ये बालिग होगा, जब बालिग हो जाएगा तो इसको डबल मिलेगा, और जब तक के बालिग नहीं होता है तब तक के इसको आधा मिलेगा, अभी ये नाबालिग है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजलिस मुबारक की ये शान थी कि कभी भी आपकी मजलिस में दाढ़ी मुंडा नात नहीं पड़ता था, इसकी इजाजत नहीं थी, कोई पढ़ ही नहीं सकता था। ये है शरीयत की पाबंदी, ये है शरीयत का एहतराम, ये है शरीयत के रास्ते पर चलना। और जब हम आला हजरत का नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो पहले हमारे ऊपर लाजिम होता है कि जो तरीका आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, उस तरीके को हम इख्तियार करने की कोशिश करें, उसको हम इख्तियार करें और उस पर चलें, तो इंशाअल्लाह ताला आला हजरत राजी होंगे, खुश होंगे। और जुबान से हम कहें कि आला हजरत हमारे सर के ताज हैं और अमल के एतबार से करें कि हम उनके खिलाफ चल रहे हैं, इसको आला हजरत पसंद नहीं फरमाते। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये थी कि वो शरीयत के एक एक चीज पर, एक एक बात पर ऐसे अमल पैदा होते थे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो तो बहुत मशहूर वाक़या है ना कि बरेली शरीफ में एक मजजूब था। मजजूब पहुंचा हुआ होता है, अल्लाह वाला होता है, अल्लाह का मुकर्रब होता है। उसका नाम था गायब शाह। उस मजजूब का नाम था गायब शाह। तो गायब शाह इसलिए था कि अभी सामने बैठा हुआ है और देखते देखते गायब हो जाए। ये उसका काम था। बनारस में भी एक मजजूब था। जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ एक मजजूब था, उसका नाम था गरम शाह। उस मजजूब का नाम था गरम शाह। और अल्लू की मस्जिद के नीचे वो रहते थे, जिसमें हजरत शेर बेश अहले सुन्नत मौलाना शाह हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह उमूमन तकरीर फरमाते थे अल्लू की मस्जिद में। उसके नीचे वो रहते थे, सीढ़ी के नीचे। तो उनका नाम था गरम शाह। गरम शाह इसलिए था कि बच्चे लोग क्या करते थे
कि आटा को गूंद करके, पिसान को गूंद करके रोटी बना करके अब पीछे से उनकी पीठ पर मार देते थे और चंद सेकंड में वो पक करके गिर जाती थी। इतने गर्म थे वो, हम लोगों के वक्त में थे, ऐसे थे वो। तो बरेली शरीफ में जो बुजुर्ग थे गायब शाह, वो एक रोज लाठी टेकते हुए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो गए। कहा, मौलवी साहब, आप जो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिके कायनात हैं, मालिके कायनात हैं, तो हम तो इतना मानते हैं कि इस पूरी दुनिया के वो मालिक हैं, लेकिन आसमान के मालिक हैं कि नहीं ये तो हमको नहीं मालूम है। तो आला हज़रत ने फरमाया कि नहीं, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह की जो मिल्कियत है वो हमारे आका की भी है। अल्लाह ने अपने महबूब को मिल्कियत अता फरमा दी है, लिहाजा आप ज़मीन के भी मालिक हैं, आसमान के भी मालिक हैं, इस जहान के भी मालिक हैं, उस जहान के भी मालिक हैं। हम अपने आका को सारी कायनात का मालिक समझते हैं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा, जो अल्लाह का है वो हमारे आका का है। क्या मैं तो नहीं मानता इसको। और उसके बाद लाठी लिया और चला। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त उसी मकान की छत पर थे जिस मकान के नीचे ये गुफ्तगू हो रही है, उस मकान की छत पर थे। अभी वो मजजूब बाहर नहीं निकला कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ऊपर से गिर गए। अब गिर गए ऊंचे वो छत के ऊपर से, तो हाथ पांव टूटेगा, परेशानी होगी। लोग दौड़े, यहाँ तक के लोगों ने ये कह दिया आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या ज़रूरत थी उस मजजूब से लड़ने की, उसको अपनी बात मनवाने की। अब लीजिए इलाज कराइए अपने बेटे की, ले जाइए हॉस्पिटल। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब में पहुँचे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के, और उसके बाद उनके सर पर हाथ फेरा, बदन पर हाथ फेरा, फिर उसको उठा करके अपनी क़यामगाह में तशरीफ़ ले आए। थोड़ी देर रखा, होश आ गया, और जब होश आ गया तो देखा कि वो गायब शाह फिर चले आ रहे हैं। ऐ मौलवी साहब, चलिए हमने मान लिया कि हमारे आका मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जैसे ज़मीन पर है वैसी ही आसमान पर भी है, और आपके नबी ने इसको बचा लिया है, हमारे नबी ने इनको बचा लिया है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज पर्दा फरमाने के बाद भी जिस मुखलिस और जिस मुरीद की चाहते हैं मदद फरमाते हैं, सामने आ जाते हैं। आज भी ऐसी बात है। हजरत शेर बेश अहले सुन्नत मौलाना शाह हशमत अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी ज़ियारत मैंने की है बारहा, जब वो बरेली शरीफ में हाजिर होते थे तो बरेली शरीफ का बच्चा बच्चा उनको देख करके दौड़ता था कि ये प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। और वो क्या करते थे कि हर बच्चे का हाथ भी चूमते थे, कदम भी चूमते थे। छोटे छोटे बच्चों का कदम चूमते थे, हाथ चूमते थे। जब शुद्धि का दौर आया, आला हज़रत के पर्दा फरमाने के बाद हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा आया है जबकि मुसलमानों को ज़बरदस्ती काफिर बनाया जा रहा था, उसको कहते हैं शुद्धि, शुद्धि बनाया जा रहा था वो अपनी ज़ुबान में। जब उसका दौर आया तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हशमत अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, और कुछ और बुजुर्ग, हमारे इलाके के एक मौलाना जमीलुर रहमान साहब थे, वो भी उसमें शामिल थे। ये सब के सब उस शुद्धि का मुकाबला करने के लिए बरेली से चले। जगह जगह तकरीरें, और ये लोग करता क्या था
کہ 50,000 मुसलमानों को इकट्ठा करे और एक मर्तबा सबको वो अपना कलमा पढ़ाता था, गैर मुस्लिम बनाता था, मुसलमानियत से दूर करता था। 50,000 को इकट्ठा कर लेता था, 1-1 लाख मुसलमानों को इकट्ठा कर ले देहात के, और उसके बाद अपने धर्म के अंदर वो ले आता था। वो शुद्धि दौर था। तो तारीख में ये है, किताबों में ये लिखा हुआ है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना हशमत अली खां, ये लोग दौरा करते हुए लाहौर पहुँचे, नहीं दौरा करते हुए आगरा पहुँचे। आगरा पहुँचे। आगरा में सबसे ज़्यादा उसका जोर था, शुद्धि बनाने का सबसे बड़ा जोर आगरा में था। जब वहाँ आप पहुँचे तो आपको मालूम हुआ कि कल फलानी जगह पे 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों को काफिर बना दिया गया और उसके लिए पूरा इंतज़ाम हो चुका है। तो उसके करीब ही एक गांव में आप ठहरे। छोटी सी मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर मकरे उकरे के जाले लगे हुए थे। जब ये दोनों हजरात मस्जिद में दाखिल हुए तो मस्जिद को साफ किया, लोगों के दरवाजे पर गए, लेकिन कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब तक कहाँ थे आप? क्यों नहीं आए? हम लोगों को क्यों नहीं बचाया? हम तो वादा कर लिया है कि कल अपना मजहब हम बदलेंगे, उसके मजहब में हम दाखिल हो जाएंगे। तो मस्जिद में आए, अजान दी, कोई गांव का आदमी नमाज पढ़ने नहीं आया। इन्हीं 2 हजरात ने मगरिब और इशा की नमाज अदा फरमाई। फिर उसके बाद कुछ औराद व वज़ाइफ में लगे रहे। थोड़ी देर के लिए आंख बंद हुई, सोए। आंख बंद होती है तो हजरत मौलाना हशमत अली खां रहमतुल्लाह तआला अलैह देखते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी सामने मौजूद हैं और फरमाते हैं, बेटे घबराते क्यों? अल्लाह ताला फतह देगा। अब वो फतह की कोई बात तो सामने थी नहीं, कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। बेदार हुए तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को जगाया। कहा, हुजूर मैंने अभी अभी आला हजरत को ख्वाब में देखा और आप फरमाते हैं कि फतह तुम्हारी होगी। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, तब तो होगी फतह, तब तो फतह होगी। जब आला हजरत ने बिशारत दे दी है तो फतह होगी। सुबह फजर की नमाज अदा की और जहाँ मजमा लगा हुआ था, दूरों दराज के लोग आ रहे थे, पूड़ियाँ छन रही थी, जलेबियाँ छन रही थी, लोगों को बांटने के लिए मिठाइयाँ तैयार हो रही थी। आप दोनों हजरात उसमें दाखिल हुए। तो जो बड़ा पंडा था, पंडित का बाप पंडा, वो अपना बैठ करके श्लोक पढ़ रहा है और आग में घी छिड़क रहा है। चारों तरफ से आग लगी हुई है और वो घी उसमें छिड़क रहा है, अपना श्लोक पढ़ रहा है, अपनी किताब के अल्फाज को अदा कर रहा है। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि पहले इसको कहो कि पहले हमसे मुनाजरा करे। अगर ये मुनाजरे में जीत जाएगा तो जो चाहेगा करेगा। तो वो जो पंडा था उसने कहा, मौलवी साहब अब तक कहाँ थे आप? अगर आपको मुनाजरा ही करना था तो पहले आप आते, अब तो मुनाजरे का कोई वक्त नहीं रहा। चारों तरफ आग है और बीच में 2, 3, 4 पंडा जो है वो बैठा हुआ आग में घी छिड़क रहा है और कुछ पढ़ रहा है। हजरत मौलाना हशमत अली खां रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब इस मंजर को देखा कि ये मुनाजरे के लिए तैयार नहीं है, तो आग को तड़प करके उस आदमी का, उस पंडे का हाथ पकड़ा और फरमाया कि ए लोगों, देखो अगर ये हक पर है तो हमारे साथ आग में कूद जाए। अगर ये हक पर है तो आग में हमारे साथ कूद जाए। ये नहीं जलेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जल जाएगा और मैं हक पर हूं तो मैं सही व सालिम इससे निकल जाऊंगा, सही व सालिम मैं इससे दूर निकल जाऊंगा। पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, आग की तरफ उसको माइल कर रहे हैं, लेकिन वो तेजी के साथ पकड़े हुआ है। कहीं पांव उखड़ नहीं जाए, कहीं छूट नहीं जाए, कहीं हम चले नहीं जाएं।
बहुत देर तक, मिनटों, कई मिनट तक ऐसा होता रहा। जब वो नहीं हुआ तो हज़रत मौलाना हशमत अली खां वहीं पे खड़े हुए और फरमाया, लोगों, तुम लोगों ने देख लिया कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, तुम लोगों को मालूम हो चुका। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर ये अपने मजहब पर हक़ है तो हमारे साथ आग में कूदे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये नहीं कूद सकता है। मैं हक़ पर हूँ और ये तुमको पैगाम दे देता हूँ कि इसके बावजूद भी अगर तुमने अपने दीन को बदला तो फिर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होगा, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। इतना कह करके बाहर आ गए। अब वो लोग तो बाजा बजा रहा था, आग की परस्तिश कर रहा था। लोगों ने सोचा भाई बात तो हक़ है, आग वाली चीज़ जो है, जो मौलाना ने कही, वो तो बात हक़ है। अगर इसका मजहब सच्चा होता तो क्यों नहीं गया आग में? वाकई ये झूठा है। लिहाजा जितनी मिठाइयाँ बनी हुई थी वहाँ, उन तमाम मिठाइयों को कब्जा करके अपने मोहल्ले में ले आए, गांव में ले आए, और रात में खूब जम करके महफिल मिलाद हुई और उसमें इन बुजुर्गों की तकरीरें हुई और ये फिर से अपने इस्लाम के अंदर वापस आ गए। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। देखा आपने, यानी आला हजरत की ये शान है कि आप इंतकाल फरमाने के बाद भी लोगों की मदद फरमाया करते हैं। मैं दुनिया की बात नहीं जानता, आप शायद मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि मैंने मुंशी का इम्तहान देवबंदियों के यहाँ से दिया, कामिल का इम्तहान देवबंदियों के यहाँ से दिया, मौलवी का इम्तहान देवबंदियों के यहाँ से दिया, आलिम का इम्तहान देवबंदियों के यहाँ से दिया मैंने। और जब दस्तार बंदी का वक्त आया तो एक मामला बीच में आया जिसकी वजह से दस्तार नहीं हो सकी और उसका नापाक हाथ हमारे सर पर नहीं आ सका। ये बहुत दिनों तक बनारसी में हम थे, 12 साल, और उसमें इन मराहिल से हम गुजरे। जब बरेली शरीफ हाजिर हुए तो आला हजरत के मज़ार पर हम हाजिर हैं और अंगूठे से हमारे रीम और पीप बह रहा है, अंगूठे से रीम और पीप बह रहा है। मैंने सोचा कि आला हजरत का मज़ार मुलव्विस हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, इसलिए जल्दी से कोई कपड़ा तलाश में हम निकले। कपड़ा मिला और उसको हमने साफ किया। अपने उस्ताद, अपने मुरब्बी, अपने मुर्शिद हुजूर सैयदना मुफस्सिर आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होकर मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, ये हमारी समझ में बात नहीं आती। उन्होंने फरमाया कि खुश हो जाओ कि आला हजरत फाजिल बरेलवी की तवज्जो हो गई और तुम्हारे अंदर जहाँ जहाँ जिस किस्म की बदअकीदगी का असर था, आला हजरत के फैज़ ने उसको सुभान अल्लाह। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज भी मदद फरमाते हैं अपने चाहने वालों की और अपने नाम लेवाओं की। अल्लाह ताला उनके नाम को हमारे दरमियान हमेशा जिंदा रखे। पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। जितनी बातें आप सुन चुके हैं, अब उस पर मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का इल्म जो था वो इल्म लदुन्नी में था, यानी अल्लाह ताला ने अपनी जानिब से अता फरमा दिया था। और 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा जिसने अभी अलिफ बा ता सा शुरू नहीं किया है, 3.5 साल का, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। एक अरबियों नस्ल, अरब का रहने वाला सामने आया, साहब सलामत हुई। अब उसके बाद दोनों में गुफ्तगू शुरू होती, उर्दू में नहीं, अरबी में, फसीह अरबी में। फसीह अरबी हम लोग एक लाइन नहीं बोल सकते, लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3.5 साल के हैं, 3 साल और आधा साल, इतनी उम्र में इतनी फसीह बलीग अरबी बोल रहे हैं कि वो शख्स मुताज्जिब हो रहा है।
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، دوبارہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. پتہ نہیں وہ رجال الغیب میں سے تھے یا پھر ہمارے ان بزرگوں میں سے تھے جو آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ظاہر ہو جایا کرتے ہیں. اب کون تھے جو اعلیٰ حضرت سے باتیں کر رہے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بچپنے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل کا وہ دروازہ کھول دیا تھا کہ جس سے آدمی فیضیاب ہوتے رہے، اور آج بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہوتے رہیں گے. یہ جو فتاوی رضویہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں. آج تک علماء اس میں تیر رہے ہیں، غوطہ لگا رہے ہیں، اور جو عالم جتنی گہرائی میں جاتا ہے اتنی ہی قیمتی موتی لے کر کے باہر آتا ہے. آج بھی جو مسئلے نہیں سلجھتے ہیں اس میں اگر غوطہ لگایا جائے تو وہاں جواب موجود ہے، وہاں اس کا جواب موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں علم کی طلب عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے کہ سب کچھ علم ہے اور علم کے بعد عمل ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے درجات بھی بلند ہو گئے اور ہماری نجات بھی ہوگی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ